ठीकर फोर दलीस सिर, प्रभुपुर किया पयान। तेग बहादुर सी क्रिया, करी न किन्हू आन। तिलक जंजू राखा प्रभता का, किनो बडू कलू मैं साका। साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी ना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर ना दिया। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परस्य गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसमदी, नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। दीपक हेत पतंग दा, जल मीन तरंदा। मृगनाद विस्माद है, अवर कवल वसंदा। दीपक हेत पतंग दा, जल मीन तरंदा। मृगनाद विस्माद है, पवर कवल वसंदा। चंद चकोर परीत है, देख ध्यान तरंदा। चकवी सूरज हेत है, संजोग बनंदा। नार पतार प्यार है, माँ पुत मिलंदा। आपे आप वरतदा, गुरमुख पर चंदा। नार पतार प्यार है, माँ पुत मिलंदा। आपे आप वरतदा, गुरमुख पर चंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी, थोड़ा जा दसां पातशाहियां दी जोत थोड़ा जा करना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी अंदर आप जी बड़े प्यार सहित जुड़ के हुणे भाई साहब होरां तो धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी का जीवन इतिहास सरवण कर रहे सी। रहिंदे समय विच भाई साहब भाई गुरदास जी की इस पौड़ी नूं विचारीए। हर एक मनुख दे जीवन विच एक बड़ी कीमती दात है, उसनूं कहंदे ने प्रेम, उसनूं कहंदे ने शौक। सारियां विच अकाल पुरख ने पाई।
पर कई बार ये राहों कुराए चली जाती है, जिधर इस नूं लाउणा सी उस तो दूसरे पासे निकल गए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने, इस भाई गुरदास जी ने इस पौड़ी दे विच कई उदाहरणां दित्तियां ने। कहंदे प्रेम करना ते इन्हां तो सिख। इन्हां विच दीवे ते पतंगा किवें सड़दा है, दीवे दी ते पतंगे दी, मच्छी दी ते पानी दी, मिर्ग दी ते नाद दी, भंवर दी ते कमल दे फुल दी उदाहरण है। चंद ते चकोर, चकवी ते सूरज, इस्त्री पुरुष ते मां पुत्र, ये 8 उदाहरण दित्तियां ने। और ये दस्या कि जिन्नी प्रीत इन्हां विच है, जे किते प्रीत गुरु नाल जुड़ जाए, जिन्ना इन्हां दा आपस विच स्नेह है। हुण दीपक जलदा होवे, दीवा सामने अग बलदी है, ते तुसी पतंगा वेख्या होवेगा, छोटा जिहा कीड़ा है, वो वेख के उहदे वल भजदा है, उहदे वल दौड़दा, उड़ के जांदा है। तुसी आम तौर ते पंजाब विच वेख्या होवेगा, रात नूं जदों सौण भादरों दे दिन हुंदे ने, जे बाहरली लाइट जगा दो तो दूरों दूरों कीड़ियां दियां डारां आके उहदे उत्ते खलो जांदियां। ये जदों उदाहरण दित्ती उदों बल्ब नहीं सन, उदों दीवे सन। दीवे दी बलदी हुई लाट नूं वेख के पतंगे दी नज़र चकरा जांदी, उहदे उत्ते मोहित हो जांदा। उन्होंने ये चेता ही खत्म हो जाता है, चेता भुल जाता है कि इस दीवे के नेड़े आउंदियां सार मेरे खंभ सड़ जाने ने, मेरी मौत हो जाएगी। पर उहदा जुगां जुगां तो अग नाल प्रेम है, वो अपने सड़न की परवाह ना करदा होया दीवे ते छाल मार दिंदा है। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, इन्नी कुर्बानी का मादा होवे, इन्नी हिम्मत होवे मनुख दे विच, ते तां रब दे घरों कोई दात मिलदी है। मर मर जीवै तां किछ पाए। पतंगे विच इन्नी हिम्मत, उन्होंने किसे क्या सड़ जाएगा, कहंदे सड़न दा मेरे नाल कोई, मेरे मन विच कोई ख्याल ही नहीं सड़ना कि मरना की हुंदा है। मेरा प्रयोजन है दीवे नाल प्रेम निभा देना। उत्ते छाल मारी, अपना आप साड़ दिता। पर यह एक अंगी प्रेम है। पतंगा उहदे उत्ते मरी जाता, पर दीवा उन्होंने बचाउंदा नहीं। इहदे विच ये दोष है इस प्रेम विच। अकाल पुरख ते गुरु दे प्रेम दे विच फर्क बहुत वड्डा है, क्योंकि जदों सिख गुरु दे दर ते तुरदा है ते रस्ता इको ही, अपने आप नूं उहदे ते कुर्बान करना, अपने आप नूं न्योछावर करना। पर साध संगत दीवे ते पतंगा जांदा है प्रेम विच, पर दीवा उन्होंने साड़ देंदा है। ते पूरा गुरु की करदा है, वो सिख नूं मार के ते नवा जिंदा जीवन, नवा जीवन दे देंदा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। सतगुरु नवा जीवन देंदे, बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इस करके कहंदे, जे तू प्रेम करना है तो पतंगे तो सिख, परवाह नहीं करदा। जे तू प्रीत पाउणी है तो मच्छी दी पानी नाल जिवें प्रीत, वो भी उदाहरण दिती बाणी विच कि मीन पकड़ काट्यो अर फांकियो, रांद कियो बहुबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तऊ ना बिसरियो पानी। ये उदाहरण भगत जी ने दिती। कहंदे मच्छी विच पानी का प्रेम इन्ना गहरा है, उन्होंने किसी ने कुंडी ला के फड़ लिया, फड़ के तो उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिता। मीन पकड़, मीन फड़ ली, मच्छी फड़ ली। फांकियो अर काटियो, उन्होंने चंगी तरह मसल के ते टुकड़े कर दिते, मार के उहदे मांस तैयार करने वास्ते। रांद कियो, रांद का अर्थ है रिंधना। बहुबानी, कई प्रकार नाल अग विच रिन्हिया, मच्छी का स्वरूप खत्म हो गया। खंड खंड कर भोजन कीनो, फिर जिन्हें फड़ के लियांदी सी ना,
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਥੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਮੱਛੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਨਾਦ ਵਿਸ਼ਮਾਦ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹਿਰਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਨ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਗ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਟੱਕ ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੁਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਉਸ ਧੁਨ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਮਿਰਗ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਭੰਵਰੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ 3 ਫਤਵੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ 3 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ 5 ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਉਹਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਭਾਈ ਨਨੂਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3 ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਾਜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਕੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਦਮੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 8 ਦਿਨ ਰਹੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਸਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਸਾ ਪਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨੋਕਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਲਾਦ ਲੱਕੜ ਗੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ
मूँह हत्थ धोण वास्ते, कहते मैं बाणी पढ़नी। 5 इशनाना किया ते दूसरा उन्होंने कहा भी जदों मैं बाणी शुरू करा तुसी अपना काम शुरू कर देना आरे दा, जदों मैं जपजी साहब शुरू करा। ते तीजी गल उन्होंने कहा भी इस जलाद नूं कहो लकड़ा इस हिसाब नाल गड्डे कि जदों तुसा मैनू लकड़ां दे नाल बंधना है, मेरा चेहरा धन गुरु तेग बहादुर साहब जी वाल सीधा होना चाहिए। मेरी ये मंग है कि मेरा मूँह गुरु वाल होवे, मैं गुरु तो मूँह पासे करके शहीद ना हो। कहते तेरी ये मंग पूरी हो जाएगी। उत्थे बन दिता गया। मैं गल कर रहा सी, खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ ना बिसरियो पानी। जिवें बाणी पानी मच्छी नूं मरन तो बाद भी नहीं विसरदा, इसे तरह भाई मती दास जी नूं जदों आरे नाल चीरन लगे तो भाई साहब जी जपजी साहब पढ़ रहे सन, बाणी पढ़ रहे सन। अजे बाणी अध विच आई सी ते जलाद आरे लै के खड़े ने। काजी कोल खड़ा बहाव गोरा, उन्हें आवाज़ दी, वो किन्ना कु चिर लाउणा तू, तेरी कलाम किन्नी कु लंबी है, जल्दी नवेड़ साडा समा है, असी आरा चलाउणा है। तो भाई साहब ने इशारा किया तो उन्हें कहा इनू चीर दिओ इहदे समेत जपजी साहब। ये पढ़ी जाता है, शुरू करो। आरा शुरू हो गया तो इतिहास कहता आरा चलता गया। भाई साहब जपजी साहब पढ़ रहे सन, रसना तो हिरदे विच चला गया तो ये पढ़द्या पढ़द्या शरीर के 2 फाड़ हो गए, 2 हिस्से हो गए। पर जदों वो 2 हिस्से जमीन ते डिगे, उन्हां दे विचों जपजी साहब दे पढ़न की फिर भी आवाज़ आ रही सी, खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ ना बिसरियो पानी। जिहड़ा प्रेम है वो मौत तो बाद भी जिंदा रहिंदा है, शहादत होण तो बाद भी। तो जदों ये दिन आउंदे ने, आ 2 चीज़ां ख्याल विच आउंदियां ने। वो सिख किन्ने महान होणगे जिन्हां दे शरीर दे 2 टुकड़े हो गए तो जपजी साहब फिर भी उन्हां विचों आवाज़ आ रही है। सिख आपां भी कदी भुल के जपजी साहब अजे तो शरीर साबत है, आपां कदी पढ़िया कि नहीं। दोवां विच फर्क किन्ना है। एक दे टुकड़े हो गए तो जपजी साहब फिर भी पढ़िया, तो एक दा शरीर सलामत है, वो जपजी साहब दे नेड़ियों नहीं लंघिया कदी। फर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत अंतर है। तो दूसरी बेनती भी सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने दूजे धर्म के चिन्हां वास्ते कुर्बानी की है, अपने चिन्हां वास्ते नहीं। अपने चिन्हां नूं कोई खतरा नहीं सी। बाणी ते आम सिख पढ़ते सन खुली, बाणी ते कोई पाबंदी नहीं सी। जदों ये कुर्बानी हुई इदों पहला ही पाबंदियां लग चुकियां सन। आसा दी वार पढ़ो, जिहड़ा ब्राह्मण पूजा करता सी उन्होंने बाहर खुल के पूजा करने की इजाजत नहीं सी। अंतर पूजा पढ़ें किताबां, जदों बाहर जाते सन तो किताब पढ़ के सुनाते सन उन्होंने भी असीं तुहाडे नाल ही मुसलमान मत दीआं किताबां। उत्थे वेद की उदाहरण नहीं सी दित्ती जा सकती, उत्थे किताब पढ़िया जाता सी। अंतर पूजा ते पूजा अंदर वड़ के एक छोटा जिहा कोठा बनाया हुंदा सी, उत्थे मूर्ति रखी सी, लुक के पूजा करते सन। ये काम गुरु नानक साहब के समय तो शुरू हो गया सी। फिर जिस वेले औरंगजेब का वक्त आया तो उन्हें सीधा हुक्म दे दिता भी हिंदू धर्म नूं बिल्कुल खत्म कर दिता जाए, धरती ते एक ही धर्म बचना चाहिए, उन्होंने इस्लाम। उन्हें शरेआम मंदिर ढाउण की इजाजत दी, हुक्म दिते और रोज़ जनेऊ लाण का हुक्म दिता। सैकड़े की गिनती विच मंदिर ढाए गए, मूर्तियां तोड़ तोड़ के मसीतां दीयां पौड़ियां विच रख दित्तियां गईयां। इस तरह का कारज उन्हें खुल के किया। ते सब तो वड्डा उन्हें जिहड़ा हमला किया सी वो ये सी, उन्होंने पता लगा भी कश्मीर के जिहड़े ब्राह्मण ने इन्हां दे सिर ते हिंदू समाज खड़ा है। सब तो पहला कतलोगारत उन्हें कश्मीर तो शुरू की, क्योंकि जिन्ने विद्वान सन, पंडित सन, ब्राह्मण सन, वो कश्मीर में रहिंदे सन।
और ये भी मैं बेनती करा, ये जिहड़े ब्राह्मण आए सन इन्हां दी गिनती कईयां ने 500 लिखी है। जिहड़े आनंदपुर साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब जी के चरणों में आए, उन्हां दा जिहड़ा मुखी सी वो किरपा राम पंडित सी, पंडित किरपा राम। ते जदों गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे नाल सारी गल चली ते उस वेले इन्हां सारे ब्राह्मणों ने कहा सी, महाराज असीं तुहाडे पिछे हाँ, जिधर तुसीं लाओगे असीं उधर ही खड़े हो जाएंगे। उस वेले इन्हां पंडितां ने इकरारनामा कीता सी कि तुसीं साडा धर्म बचाओ, तुसीं जिहड़े राह ते तुरोगे असीं तुहाडे पिछे तुरांगे। और ये लुकवें तौर ते एक इकरारनामा सी कि असीं सिੱਖੀ धारण करांगे। ਇਹਦੇ सबूत मिलते इन्हां पंडितां ने कहा सी कि असीं सिੱਖੀ धारण करांगे, जे तुसीं साडे ते रहमत करो, सानू बचाओ, कृपा करो। ਇਹਦੇ सबूत इत्थों मिलते ने क्योंकि वो किरपा राम जिहड़ा पंडित है उन्हें परत के अमृत छकिया सी ते चमकौर की गड़ी में शहादत दी सी। उन्हें ये सबूत पक्का मिलता है। इकरार किया सी, बाकी दियां ने नहीं इकरार निभाया। पहाड़ी राजियां ने उन्हें कहा भी मैं तो गल की, मैं तो गुरु साहब के नाल भी असीं सिੱਖੀ धारण करांगे। एक इहदा सब तो वड्डा होर सबूत सी कि जिस वेले 18वीं सदी का वक्त सी, जदों अहमद शाह अब्दाली ने बार बार हमले किए पंजाब ते हिंदुस्तान ते, उस वेले तकरीबन सारे हिंदू घरां दे विचों एक लड़का एक बच्चा सिख हुंदा सी। ये उस वेले तो चलिया सी क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा सी बचांगा मैं तुहानूं जरूर, पर गुरु नानक देव जी की विचारधारा विच आओ। तो उन्होंने इस बचाव वास्ते कहा सी कि असीं तुहाडी सिੱਖੀ धारण करांगे, ज़्यादा नहीं तो एक एक मैंबर घर का असीं सिੱਖੀ विच जरूर दाखिल होना। इस करके सिख संघर्ष दे विच 18वीं सदी दे विच जिहड़े सिंघां ने कुर्बानियां कीतियां उन्हां विचों बहुत सारे नाम ऐसे आउंदे ने जिहड़े हिंदुआं विचों परिवारां विचों लड़के बचे सन, सिੱਖੀ धारण की उन्होंने। इस करके तिलक जंजू राखा प्रभ तांका। हुण ये जिहड़ी बाणी है ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की 10वें ग्रंथ विच आ जिहड़ी बाणी आपां पढ़दे हैं ना, तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, जिहदे उत्ते अज किंतु परंतु हो रहा है तो असीं चुप करके सुनी जाने सारा कुछ। और जे कोई 10वें पातशाह की बाणी पढ़दा उन्होंने कहंदे ब्राह्मणवाद है, ये ब्राह्मण की बाणी है। पर एक हैरानी की गल वेखो, साडे कोल गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी का और कोई इतिहास नहीं, सिर्फ ये बाणी इतिहास है भी गुरु साहब ने हिंदुआं दे चिन्हां वास्ते कुर्बानी की। इक्को ही तो ग्रंथ है सिर्फ जिहड़ा दसदा है तिलक जंजू राखा प्रभ तांका। उन्होंने हिंदू धर्म की राखी की, उन्होंने चिन्ह बचाए। फिर जदों साडे सज्जन इस बाणी नूं कंडम करते हैं, उहदे अर्थ की निकलणगे तुसीं साफ तौर पर समझ लेना। ਇਹਦਾ मतलब पिछे जी एक किताब भी छपी सी गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन के उत्ते, हिंदुस्तान के सिलेबस विच लाई गई सी। बाद में जो पता लग गया, रौला पै गया, पाबंदी ला दी गई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा गया सी भी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदुओं वास्ते कुर्बानी नहीं की। वो तो कहते एक क्राइम करते सन, लोगों तो ठगी मारते सन, पैसे लुटते सन, तां उन्हां दी शहादत हुई। ये लैसन पाएगा विच सिर्फ इस चीज़ नूं कट्टण वास्ते कि ये जो गल चलती है भी तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, इनू बंद किया जाए। तो साडे सज्जन इनू रद्द करके अपना उन्हां लोकां दी हमायत कर रहे हैं जिहड़े गुरु साहब की कुर्बानी का सारा इतिहास बदलना चाहुंदे ने। इस करके सतगुरां दे नाल पंडित किरपा राम जी ने जिहड़ी बेनती की भी साडे धर्म नूं बहुत खतरा है, तो हजूर ने कहा सी जाओ औरंगजेब नूं कह दिओ कि गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं इस्लाम विच दाखिल कर लो, असीं अपने आप सारे इस्लाम विच चले जावांगे। ये गल औरंगजेब नूं बहुत फबी क्योंकि उहदे मन विच सी कि जिवें राम राय नूं पहलां धन दे के माया दे के गुमराह कीता, ये भी तो उन्हां विचों ही ने गुरु तेग बहादुर साहब। पर वो जानता नहीं सी, वो समझदा नहीं सी कित्थे राम राय
ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਆਗੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਕਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਹੈ ਬਣਦਾ ਕੋਈ 17 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਟਿਕਿਆ। ਤਿਆਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵਿਰਾਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਵਿਰਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਵਿਰਾਗ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਖਾਕ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇ? ਸੋਨਾ ਕੌਣ ਛੱਡੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਰਸ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸਨ, ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੇ ਗਜਬ ਦੀ ਹੈ। 27 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਲਾਲ ਚੰਦ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਗੇਰਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਮਾਲਾ ਪਾਣੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਭੇਖ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
और ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਣਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਭੇਤ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਨਮਤੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5% ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 5% ਉਦਾਸੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਨ, ਬਾਕੀ 95 ਠੀਕ ਸਨ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 5% ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 95% ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ। 5% ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਨ ਉਦਾਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। 95 ਠੀਕ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਠੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿਰਫ 5 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਟਾਈ, ਦੂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 27 ਸਾਲ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਆਪ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 27 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਤੰਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੀਵੇ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਿਰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖ। ਮਿਰਗ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਲਾਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ, ਸੋਚੀ ਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਕਰੀ, ਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀ।
ਭਵਰ ਕਮਲ ਵਸੰਦਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਵਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭਵਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਸ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੰਖੜੀਆਂ ਸਮੇਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਭਵਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਸ ਭਵਰੇ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਚਕੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੰਦਰਮਾ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਮੋੜ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਖ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦਾ ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਹੇਤ ਹੈ। ਚਕਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਚਕਵੀ ਤੇ ਚਕਵੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਨਾਰ ਪਧਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਹੈ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਬੀਹੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਤਰਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਣਕਾਂ ਪੱਕਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਤਰਿਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਚੁੰਝਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਾਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਧਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਹੀਂ,
हजूर कहते ने नार पधार प्यार है माँ पुत मिलंदा आपे आप वरतदा गुरमुख परचंदा सिख दा प्यार गुरु नाल इन्ना दृढ़ ते पक्का होना चाहिए कि वो उस प्रेम नूं मुख रख के जीवे उहदे नाल सांझ करे। सो भाई गुरदास जी की इस पौड़ी दे विच ये सारियां उदाहरण इस वास्ते दित्तियां गईयां हन कि अंदर साडे एक प्रतीत जागे, सतगुरु दे प्रति गुरु साहिबान दे प्रति विश्वास जागे जो फिक्का है उहदे विच गाढ़ापन आवे और साडा इस संसार दे विच जीवन सफल हो सके। इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां।